শুনি যারে বন্ধু থরে যিশু ডাকুছন্তি বারে ক্রুশରୁ তো পাপ পাই ধার ধার লহু ঝরে শুনি যারে বন্ধু থরে যিশু ডাকুছন্তি বারে। दर्शक बंधु नमस्कार मु आपणकर बंधु आईबो चिंचाणी आउ एक नूतन कार्यक्रम ने मैं आपण निकट को आसीपारिछु। ईश्वरंकर धन्यवाद हो जे आपण माने नियमित भाव में आम कार्यक्रम देखुंती। आम ईश्वर को धन्यवाद हो जे ईश्वर आम को जीवन में बंचाक देइछंती एवं ए बड़दिन मासरे अर्थात डिसेम्बर मासरे से आम को ये सुजोग देइछंती। आमाने गत अध्याय किपरि से उज्जवल तारका आकाश रे देखागला किपरि पंडित माने पूर्व देशर ज्योतिर्वता पंडित माने समाने जेरूसलम को आसिले से संबंध में आम अल्प किछि आलोचना करिछु। आज मध्य आहुरी अधिक टिके आलोचना करिबा। मो सहित ए आलोचना रे भाग नेबा पई ए आलोचना को कढ़ई नेबा पई आमानकर भुवनेश्वर स्थित चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च रो दुई जण पालक बंधु अछंती। मोर बाम पटे अच्छी रेवरेंड सतीश कुमार पाणी। सतीश भाई नमस्कार। आ मोर डाण पटे अच्छी रेवरेंड संग्राम किशोर सिंह। संग्राम भाई नमस्कार। नमस्कार। आउ ए दुई बंधु आउ से माने आमान को अति सुंदर भाव में प्रभुंकर वाक्य को व्याख्या करि थांती। आज आमने ये आलोचना आग को बढ़िबा से तारा संबंध रे अधिक किछि आमने शिक्षा करिबा। मु प्रथम रे रेवरेंड पाणी को पचारे को चाहूची जे जेते बेले ए तारा पूर्व देशर पंडित मान तारा देखिले एवं तारा देखी जो से माने सीधा सड़क तो माने बेथलिम को जाई पारि थांते ए तारा समान को बेथलिम को कड़े नहीं पारि थांता जाकि परवर्ती समय ए तारा समान को बेथलिम पर्यंत कड़े नेला किंतु कहीं ए पंडित माने जेरूसलम को आसिले। बहुत धन्यवाद आपनकर प्रश्न पाई कारण एक गुरुतर विषय आम आलोचना करूँ। आमे आलोचना करूँ जगतर त्राणकर्ता जन्म समय कथा। तेणु तांकर जन्म समय जो सब अलौकिक घटना गोटे घटी से विषय आलोचना करूँ। तारा उदित हेबा पंडित मानू देखा यह एक अलौकिक घटना। तेणु यह एक साधारण घटना न परमेश्वर यह गोटे भिन्न योजना रे ए घटना को से उपस्थापित करिसंती। सेथिपाई केते गोटे विशेष कारण पाई ए पंडित माने जेरूसलम को पहुँचले। सेमानकर लक्ष्य स्थल थिला जे बेथलेम को जिबे कारण जीशुख्रीष्ट बेथलेम रे जन्म ग्रहण करथिले। किंतु सबुठारु बड़ कथा हला यह एक घोषणा थिला जेमति तारा उदित हेबा यह एक सांकेतिक विषय गोटे संकेत थिला जे पृथ्वी रे जगतर त्राणकर्ता कौन से एक निर्दिष्ट जातिर कौन सी धर्मर कौन सी देशर त्राणकर्ता नुहंती किंतु सारा जगतर त्राणकर्ता जेहेतु जन्मग्रहण करेंगे ईश्वर एक घोषणा करने चाहूले। से पंडित माने जेरूसलम को गले एवं जेरूसलम रे से माने राजा को भेटिले एवं राजा से कौन कले ये खबर जिते शुणिले से आश्चर्य हेले एवं से विभिन्न शास्त्री मानू प्रधान याजक मानू डाकिले ए विषय पचारिया पाई एवं से माने जेतेबेले शास्त्र अनुसंधान कले से माने मिखा नामक पुस्तक 5 अध्याय तार 2 पदरे सेही कथाटा लेखा अछि जहाँ से माने पाइले मु ताहा पढुची पाठ ए प्रकार लेखा अछि मात्र हे बेथलेहेम उपराथा जिहुदार सहस्र गणर मध्यरे क्षुद्र जे तुम्भ मध्यरु इस्राएल रो शासनकर्ता हेबा निमंते आंभ उद्देश्य एक व्यक्ति उत्पन्न हेबे पुरातन कालरू अनादि कालरू ताहांकर उत्पत्ति। एई जगार बेथलेहेम गोटे जगह एवं स्पेसिफिक जगह आज मध्य अछि एवं यह शह शह वर्ष पूर्व मिखा नामक भविष्य वक्ता द्वारा लेखा जाइतिला एवं से पंडित माने जेतेबेले आसिले शास्त्र अनुसंधान करागला यह परमेश्वर योजना थिला जे राजा भी जानवे एवं लोक माने एवं पंडित माने जानवे गोटे निर्दिष्ट स्थान निर्धारण करा जायछि जो जगह जगतर त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करेंगे। बहुत बढ़िया कथा कहले भाई भणी माने ईश्वरंकर वाक्य सत्य अटे। ईश्वर सत्य अटंती ईश्वरंकर वाक्य सत्य अटे। जीशुख्रीष्टंकर जन्म कौनसी कपोल कल्पित कहानी नुही
କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ନଗରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ବେଥେଲ ନାମକ ନଗରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଖା ନାମକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତମାନେ, ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବେତ୍ତା ପଣ୍ଡିତମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ କାହିଁକି ବେଥଲେହେମକୁ ନ ଯାଇ ସେମାନେ ଆଉ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଗଲେ, ହେରୋଦଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ଗଲେ? ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଭଲ କଥା ପଚାରିଲେ। ଏମାନେ ଏତେ ବାଟ ଯାତ୍ରା କଲେ, ବାଟବଣା ହେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ଅତି ପାଖାପାଖି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଡ଼ ସହଜରେ ବାଟବଣା ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ହୋଇପାରେ ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ କରିଥାନ୍ତୁ। ତାରାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ଜେରୁସାଲାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନଗରଟା, ଏବଂ ସେଇଟା ସେଇ ସମୟର ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ରାଜାଙ୍କର ଉଆସ ଥିଲା, ରାଜଦରବାର ବି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ହେଲେ ବି ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ମାନେ ଜଣେ ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ରାଜଦରବାର ବା ରାଜ ଉଆସ ତ ଗୋଟିଏ, ସେଟା ତ 5ଟା ନଥିବ ସେ ନଗର ଭିତରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସେଠିକୁ ଯାଇ ଖୋଜିକି ପାଇଯିବା। ଏବେ ଆଉ ତାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାରା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଆଉ କଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ହେଲା ମାନେ ୟା ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କି ବୋଲି ହୁଏତ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆସିଲେ ବା ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ରାଜା ଜାଣିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି ବୋଲି ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ। ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏମିତି ତ କିଛି ଘଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦୂରରୁ ଆସି ଏ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଆଉ ରାଜା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଘଟିଛି, ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ଥିଲା ଆଉ ହୁଏତ ଘଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଦେଲେ, ମାନେ ବଡ଼ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକାଲି, ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେ ଶିଶୁର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖବର ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ଟା ଅଲଗା ଥିଲା, ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିବରଣରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ତେବେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବେଥଲେହେମକୁ ନ ଯାଇକି ଜେରୁସାଲାମକୁ କାହିଁକି ଗଲେ, ଯେ ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ଏହା ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ ତାରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେମାନେ ଭାବିନେଲେ ଯେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ତାରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜର ବିବେଚନା ଉପରେ, ନିଜର ଲଜିକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ସେମାନେ ବାଟବଣା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ସେମାନେ ବାଟବଣା ହେଇକି ରହିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଉତ୍ତରଟା ଏଠି ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବାହାରିକି ଗଲାବେଳେ ସେଇ ତାରାଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାରାଟା ସେଇଠି ଥିଲା ଯେଉଁଠୁ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରେଇକି ଜେରୁସାଲାମ ମୁହାଁ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲାମରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ତାରାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ପୁଣି ତାରାଟି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ତାରାଟି ଯାଇକି ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଥଲେହେମ ନଗରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ ସେଇ ଉପରେ ତାରାଟା ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଆଜି 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 ଆମ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ତାରକା ଆକାଶରେ ଅଛି। ସେ ତାରକା ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କେହି ତାରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେହି ଚାଲନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା,
ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ ଆମେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ କଥା ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି ଯେପରି ତୁମମାନେ ଜୀବନ ପାଅ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପାଅ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଣ୍ଡିତମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ ତ ଯାହାହେଲେ ବି ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଚାଳନାକୁ, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥାଉ, ଆମେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଡାକିଥାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଡାକିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଏଇ ପୂର୍ବ ଦେଶର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜେରୁସାଲାମ ରାଜଉଆସରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ବେଥଲେମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ ଯାଇ ଚାଲିବା, ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାରା ଦେଖିଲେ। ଆମେ ଗତ ଥର କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତାରା ଦେଖି ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 2:10 ସେମାନେ ତାରା ଦେଖି ମହାନନ୍ଦରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ତାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କର ମନ ଏକଦମ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରି ଉଠିଲା। କାହିଁକି? ସେ ତାରା ତ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଛୁ। ତାରା ଏକ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁ କଢ଼େଇ କଢ଼େଇ ନେଉଥିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ତାରା କଢ଼େଇ କଢ଼େଇ ଆଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜାଗତିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଯେହେତୁ ସେଠି ରାଜା ଆବାସ ଅଛି, ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କାଳେ ରାଜା ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିବେ। ସେହି ସମୟରେ ତାରା ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାଯିବା କଥା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। এই সব অনুসন্ধান হেলা পরে আমি যে প্রকার কিছু সময় পূর্ব আলোচনা করুলু যে ঈশ্বরଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକ ଘୋଷଣା ହଉ ଯେ ଜଣେ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘୋଷଣା ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପରେ ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାରା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତାରା ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ କଢ଼େଇ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି। ତାରା ଦେଖିବା ପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ସେ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁର ଅର୍ଥ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ। ଏବଂ ଗତ ଏପିସୋଡ଼ରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। সেই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାରା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଉଠିଲା। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ବିଷୟ ସେମାନେ ପାଇଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସଫଳ ହେବ। ହୁଏତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, এই তারা সেମାନଙ୍କୁ সেই জায়গায় পৌঁছাଉଛି। সেই আনন্দটাକୁ বাইবেলে লেখা ଅଛି ସେମାନେ তারা দেখি মহানন্দরে অতিশয় ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ସେଇ ତାରା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ଏକ କାରଣ ଥିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହା ଆମେ ଜୀବନରେ ହଜେଇ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ନବଜାତ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଥ ପାଇଥିଲେ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ନିର୍ଭର କରି ଯେତେବେଳେ ହଜେଇ ଦେଲେ, ଏବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦିଓ ରାଜା ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ବେଥଲେମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେଥଲେମକୁ କିପରି ଯିବେ? ବେଥଲେମକୁ ଯାଇ ସେ ବେଥଲେମ ନଗରରେ କେତେଟା ପରିବାର ଅଛି, କେଉଁଠି ଯାଇ ଖୋଜିବେ? ଏ ଶିଶୁ ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା, ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନେ କେଉଁଠି ଖୋଜିବେ? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା।
ଅନେକ ଉପବାସର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେସବୁର ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜି କରି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପାଇବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦେଶର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେମାନେ ଯଦିଓ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ତାରାକୁ ହଜେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାରା ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲା। ସେ ଜେରୁସାଲାମରେ ତାରା ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କର ଅବ ଶୁଣିବେ, କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, କେବେ ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାପର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଏ ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦଟି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବାଦଟି ସେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି କାହିଁକି ଏ ପୂର୍ବ ଦେଶର ଜ୍ୟୋତିର୍ବେତ୍ତା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱର ଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ବେତ୍ତା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କାରଣ ୟାର ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଶିଶୁ ରୂପରେ, ସେହି ରାତ୍ରିରେ ସେ ମେଷପାଳକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବାହାରେ ନିଜର ମେଷପଲ ଜଗୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୂତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯିହୁଦୀ ଥିଲେ। ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ତାରାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଛି। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ତତଃ 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଗଲା ତାହା ନୁହଁ। ଦହିବାକୁ ଗଲେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ କହିସାରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆମମାନେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଯାକୁବଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦିତ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ କିଣାନ ଆଡ଼କୁ। ସେହି ସମୟରେ ବାଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଟା ଅନେକ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ଲୋକମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ହେରୋଦଙ୍କର ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଉତ୍ତାରେ ଯାଜକମାନେ ଆସିଲେ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଠିକଣା ଜାଗାଟା ତ ପାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଯାଇକି ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଏଇଟା ଘଟିଛି ବୋଲି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଯାଇକି ଦେଖିବା। କେହି ହେଲେ ଗଲେ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେଠି ମେଷପାଳକମାନେ ପଦାରୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଥଲେହେମରେ ଥିବା ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବାର କଥା କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯଦିବା ସେମାନେ ଅଣଜିହୁଦୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେମିତି ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ଯାତ୍ରାରେ ପାଇବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଦେଖୁଛୁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଭୟ ଜିହୁଦୀ ଓ ଅଣଜିହୁଦୀ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି କଥା ଏଥିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଭାଷାବାଦୀ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ସମଗ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ କହୁଥିଲେ ଏହି ସମ୍ବାଦଟି ପ୍ରଥମରେ ସେଇ ଯେ ପୂର୍ବ ଦେଶର ଜ୍ୟୋତିର୍ବେତ୍ତା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଏହା ପ୍ରଥମରେ ସେ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମେଷପାଳକମାନେ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କର ପଲକୁ ଜଗୁଥିଲେ
ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୋଲ ଜଗୁଛନ୍ତି କାଳେ ସେ ତାଙ୍କର ମେଷ ଚୋରି ହେଇଯିବ କି କେନ୍ଦୁଆ ବାଘ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୋଲର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମେଷପାଳକମାନେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ, ଆଉ ଯାହାକି ଏ ସମ୍ବାଦଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ମେଷପାଳକମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା କୌଣସି ଦେଶର ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇବା, ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ତେବେ ପାଣି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦଟି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ତ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯାକୋବଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦିତ ହେବ, ଏ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ଜିହୁଦୀମାନେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯଦିଓ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କାହିଁକି ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତ ସାଧାରଣତଃ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଏମିତି ରାଜା, ଯେଉଁ କି ମାନେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାଜା, ସେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଜଣେ ଆସିବେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ, ଯେମିତି ଦାଉଦ ରାଜା ଥିଲେ, ସୋଲୋମନ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜା ଯେ ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହେରୋଦ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଆକ୍ଷରିକ ବା ଜାଗତିକ ରାଜା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ରାଜା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶାସନ, ସେଇ ଶାସନ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶାସନ। ଏବଂ এই ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ରାଜା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଥିଲା, ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପୂର୍ବଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ବା ଆମେ ସୋଭରେଣ୍ଟି ଗଡ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ବା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ସେଇ ପଦଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। ଯୋହନ 3:16 ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ, ଜଗତ କହିଲେ ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ କଲେ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ଏଇ ଦାନ କରିବାର ସମୟ ହେଉଛି ଏଇ ସମୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛୁ ବା ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ସେ ଜିହୁଦୀ ବି ହଉ, ଗ୍ରୀକ୍ ହଉ କି ଅଣଜିହୁଦୀ, ଯେକୌଣସି ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ନାମ ଦେଇପାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବାଦ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ଭାଷାନ୍ତର କରୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ବି, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ବି ଏବଂ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ବି, କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି, ଅଣଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଏବଂ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି କହୁଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ, ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ
ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଯେପରି ଜିହୁଦୀମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଲେ, ଜିହୁଦୀ ଜାତିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେପରି ସେ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ଜାତି, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମ୍ବାଦଟି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ এই ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନା, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ମରିୟମ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ କୋଳରେ ଧରିଥିବେ, ଆଉ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼େଇ ସେମାନେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ନା ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ଜଣେ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ରହିବେ ବୋଲି କିଏ କଳ୍ପନା କରିପାରେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ ଯେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଛବି, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁ, ସେମାନେ କେତେ ମାନେ ବଡ଼ ଅୟସ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କ'ଣ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ? ସେମାନେ ତ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ବୁଝିଥିଲେ, ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜଣେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଶିଶୁ ରୂପରେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲିକି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଦିବା ଶିଶୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ବି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବା, ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପେଡ଼ି ଫିଟେଇ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧରସ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା ହେଲା, ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 7656852269। এই ফোন নম্বরে আপনার আম সহ যোগাযোগ করতু, আমি নিশ্চয় আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়া চেষ্টা করবু। আজ আম সময় হয়ে যাচ্ছি, তেমন আসন্তু আমি পদে প্রার্থনা করি আজর কার্যক্রম শেষ করা। প্রভু তুম পবিত্র মহানামକୁ ধন্যবাদ দেছু ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜଗତକୁ ଆସିଲ, ତୁମେ କୌଣସି ବଡ଼ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଜନ୍ମ ହେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସାଧାରଣ ଗୋରୁ ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲ। ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦିତ କର, କାରଣ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଶୁଣି ଯାରେ ବନ୍ଧୁ ଥରେ ଯୀଶୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାରେ, କ୍ରୁଶରୁ ତୋ ପାପ ପାଇଁ ଧାର ଧାର ଲହୁ ଝରେ। ଶୁଣି ଯାରେ ବନ୍ଧୁ ଥରେ ଯୀଶୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାରେ।